नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं पूजयमुदीरयितुं मुकुन्दकोटिवाचालं पपुलं गञ्जैः कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं सर्ववैतं धर्मसुखं रागवतत्रवसंयुतं भागवतं परसमालय मुहुरवधिकाभिभावकाः ॐ व्यासं वसिष्ठमुक्तारं चित्रकूटमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दस्पदातं तपोनिधिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुनमो ब्रह्मविदर्भाशिष्टाय नमः श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम दशम स्कंद वर्तमान प्रभास यज्ञ श्रवंत पंचक कुरुक्षेत्र में सूर्यपराग समय समाप्त थे सब भारत विभिन्न स्थान सब प्रधान आसुच्च द्रौपदी मूर्ति धृतराष्ट्र गांधारी दुर्योधन चूड़ा सब आसुच्च पांडव मैंने आसुच्च नंद यशोदा गोपांगना सब चारोटी समस्त जमी से जगह ऋषि मैंने विदय बसिले वसुदेव पचारे कर्म करमी कर्म पारि कर्म मध्य मुक्ति से कथा मत कह नारद बुझुच्च जस्यानुभूति कालेन लयोत्पत्त्यादिनाश्य वै सुत अन्यस्माच्च गुणतो न कुतस्तन भविष्यति। कारण भक्ति अनुसार घटुवा जगत सृष्टि स्थिति पालन हेतु श्रीकृष्ण आत्मानुभूति विचलित वा विघटित हुए नहीं। तस्यानुभूति कालेन लयोत्पत्त्यादिनाश्य ही महाकाल प्रभु सृष्टि करने पूर्व महाकाल को सृष्टि कर महाकाल अधीन परमात्मा और जोग रखीदे महाकाल को आधार करके सी चलिए मैंने काल प्रभाव काल एक नंबर तापर आउजा तेणुक किंतु ये जो सृष्टि स्थिति विनाश महाकाल काम हेले श्रीकृष्ण आत्मानुभूति आत्मज्ञान प्रलय होते गोटे लोक साधना करी बाट आगे अच्छी कृष्ण चिंतन से गुड़ाक नष्ट हो से ज्ञान स्वतः क्षय हुए ना कि अन्य कौन कारण स्वतः अन्य स्वार्थ छाया नष्ट हेनी कि अन्य लोक प्रभाव पकड़े से नष्ट होना गुणको न कुतस्तन ऋष्यति कौन मत भी क्षय हुए ना मैंने आम जी साधना करुचे यह जन्म से साधनार विनाश आदौ हम ना महाकाल प्रभाव सब से विनाश हो सृष्टि स्थिति विनाश हो संसार किंतु सी प्रभाव भगवत चिंतन कर साधना अग्रगति कर व्यक्ति जी बाट आगे सेटा ना स्वतः नष्ट हो ना परतः अन्य का द्वारा नष्ट हो अथवा तीन गुणर प्रभाव नष्ट हो कौन प्रकार हेनी उत्तस्तर न हरिष्यति किसी हम ना जो स्थिति से थी से प्रलय हो प्रलय पर पुणी सृष्टि पुणी से सी साधना आगे कथा नारद कहते तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाही अव्याहतानुभव ईश्वर मद्वितीय प्राणादि स्वविभवी उपगूढ़मन्य मन्येत सुवर्ज्य मेघ हिमो परागी
জ্ঞানময় স্বরূপ অবিদ্যা রাগ দ্বেষ আদি ক্লেশ অবিদ্যা অস্মিতা ফল ক্লেশ কর্ম পরিপাক গুণ প্রবাহী ক্লেশ মানে পঞ্চক্লেশ କ'ଣ ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଭିନିବେଶ ଏ ପାଞ୍ଚ ହେଲା କ୍ଲେଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣ ପ୍ରବାହୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ୱରୂପ ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଭିନିବେଶ ଏ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କର୍ମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି କର୍ମଫଳ ତଥା ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ୱରୂପଟା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାଳର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି କି ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ପରତଃ ଅନ୍ୟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ, କି ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ, ବା କ୍ଲେଶ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ଏ ଯେଉଁ ରାଗ ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଭିନିବେଶ ଏ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶର ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦି କ୍ଲେଶ କର୍ମଫଳ ତଥା ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମା। ଅବ୍ୟାହତାନୁଭବ ବିଶ୍ୱରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଇନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାହା ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ମହାକାଳ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ତାହା କୌଣସି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ବିଘ୍ନିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ। ମଣିଷର ଆଖି ଆଗରେ ମେଘ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରାଣାଦିଭି ସୌରଭି ଉପଗୂଢ଼ ମନ୍ୟ ମନ୍ୟେତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ମେଘ ହିମ ପରାଗି। ଆଖି ଆଗରେ ମେଘ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଗ୍ରହଣ ରୂପୀ ପରଦା ପଡ଼ିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରି ଯେପରି ଭାବିଥାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ରହିବ। ମେଘ କୁହୁଡ଼ା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏଟା ବି ଗ୍ରହଣ କୁହାଯିବ। ପରାଗ ଗ୍ରହଣ ସିଏ ଏକ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଜଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିରେ ପରଦା ପଡ଼ିଯାଏ। ମେଘଟା ଆମ ଆଖିକି ଢାଙ୍କିଦିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିବାର କ୍ଷମତା ମେଘର ନାହିଁ। ଯଦି ମେଘଟା ବି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ କିରଣ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମେଘ ଉଠିଛି ମାନେ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ବାଲା ସେଠି ମେଘ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଆଖିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ସରଳକୁ ନେଇକି ମେଘ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ମେଘ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମେଘ ଥାଏ ଏବଂ ସେତିକି ଆଖିକି ସେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢାଙ୍କି ହେଇନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ
ନିଜକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମିତି ଅବତାର ଦେଇକିରି ତୁମ ଘରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାୟା ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇଲା, ଆମ ଆଖିକି ମେଘ ଘୋଡ଼େଇଛି, ସେମିତି ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସିଏ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি ଥିବା ହେତୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ନାରଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ବା ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସିଏ ସଦାବେଳେ ସେମିତି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅବତାର ନେଇକିରି ଆମେ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକିରି ମାୟାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ନିଜକୁ ନିଜକୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାୟା ଆମକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିପାରୁନେ। ଯେମିତି ମେଘ କୁହୁଡ଼ା ବା ଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେନି, ଆମ ଆଖିକି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରେନି। ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା, ଉଦାହରଣ ଚମତ୍କାର ଦିଆହେଇକି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମାୟାରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, ଆମେ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଅଥ ଉଚ୍ଚୁ ମୁନୟ ରାଜନ୍ ଆଭାସ୍ୟ ନକଦୁନ୍ଦୁଭିଂ ସର୍ବେଷାଂ ଶୃଣ୍ୱତାଂ ରାଜ୍ୟାଂ ତଥୈବାଚ୍ୟୁତରାମୟୋ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଚିତଜୀ, ନାରଦ କହିସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଋଷିମାନେ ବସୁଦେବକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ଅଥୁ ଉଚ୍ଚୁ ମୁନୟ ରାଜନ୍, ହେ ରାଜନ୍ ପରିଚିତଜୀ। ମୁନିମାନେ ସେଠୁ କହିଲେ, ନାରଦଙ୍କ କଥା ସରିଗଲା। ନକଦୁନ୍ଦୁଭିଂ ସର୍ବେଷାଂ ଶୃଣ୍ୱତାଂ ରାଜ୍ୟାଂ। ଏଠି ଅନେକ ରାଜା ଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ବଡ଼ ପାଟିରେ ମୁନିମାନେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା, କର୍ମଣା କର୍ମନିର୍ହାରଃ ଈଶ ସାଧୁ ନିରୂପିତ ଯତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଯଜତି ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରଂ ବଖି। କହିଲେ ହଁ ହବ। କର୍ମ କରିକି କର୍ମର ବିନାଶ କରିହେବ। ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ତେବେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବାସନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ କରିହେବ। କର୍ମ କରିକିରି କର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିହେବ। କେଉଁ କର୍ମ? ନା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ। ବିଷ୍ଣୁକୁ ତୋଷଣ, ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷଣ ଯଜ୍ଞ। ସର୍ବଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରଂ ବିଷ୍ଣୁ ବଖେଇ। ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବା ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଆରାଧନାର କର୍ମ କରି କର୍ମରୁ ଛୁଟି ମିଳିବ, କର୍ମ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା କହିଲେ। ଚିତ୍ତସ୍ୟୋପଶମୂୟଂ ବୈ କବିଭିଃ ଶାସ୍ତ୍ରଚକ୍ଷୁଷା ଦର୍ଶିତଃ ଶୁଭମୋ ଯୋଗଃ ଧର୍ମସ୍ଥାତ୍ମବୁଧାଭଃ। କହିଲେ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ଉପଶମୂୟଂ ବୈ, ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ତ ଭିତରୁ ସଂସାରକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଚିତ୍ତରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ
एकमात्र बाट हूँ यज्ञ कर वही कवि भी शास्त्र चक्षुजा विद्वान माने शास्त्र दृष्टिकोण विचार करी अनेक शास्त्र अध्ययन करी शास्त्र सिद्धांत को मुनि माने माने ज्ञानी माने कहते जे चित्त शुद्धि पाई यज्ञ ही दरकार दर्शित सुगम यहाँ सबुठ सुगम पंथा धर्म चात्म मुदावह चित्त को आनंदित कर उल्लसित कर एवं कर्म बंधन मुक्ति करदेव अयम स्वस्त्ययन पंथा द्विजाते गृहविधिन जत श्रद्धया आप्तवित्तेन शुक्लेन विज्येत पुरुषाः अयम स्वस्त्ययन पंथा यहाँ सबुठ मंगलप्रद बाट द्विजाते हैं ब्राह्मण मान गृह विधि गृहस्थाश्रम रही द्विजाति माने ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य तीन वर्णर व्यक्ति मान यहाँ सबुठ सुगम उपाय जहाँकि श्रद्धापूर्वक आप्तवित्तेन धर्म उपार्जन कर टंका को नहीं श्रद्धापूर्वक शुक्लेन आप्तवित्तेन कला टका धला टंकार अर्थात लांच लगा मिछ करा चोरी करा टाउटरी करा टंका आने से टंकार यज्ञ कले किसी हम ना धला टंका माने झाड़ बहीकि परिश्रम कर टंका द्वारा श्रद्धापूर्वक यदि यज्ञ करा जाए यज्ञ नारायण को आराधना करा जाए ताले यहाँ सब सुगम उपाय धला टंकार वित्तीषणान यज्ञ दानी ही गृहे ही दार शुद्धीषणान आत्मलोकीषणान देव कालेन विश्रुत बुध ग्रामे व्यक्तिषणा सर्वे जजुः धीराः तपोवनम् वित्तीषणा पुत्रीषणा पहले वित्तीषणा यज्ञ दानी प्रचुर टंका ये वसुदेव जो मैंने विचारवान पुरुष से मैंने यज्ञ दान आदि द्वारा धन संग्रह इच्छा धन जदि संग्रह होकर गच्छित रहा ताको दान कर ना यज्ञ प्रयोग कर शेष कर दिया तेणु यज्ञ एवं दान कर्म करने द्वारा वित्तीषणा प्रचुर टंका पैसार मालिक हेबी ये जिनिस युवाक मन हटि यज्ञ दानी गृहे दार सुते षणा गृहस्थाश्रम कर दार पत्नी परिग्रह करी पुत्र संतान लाभ करी पुत्रीषणा कटिज एवं आत्मलोकीषणा लोकीषणा देव कालेन विसृजत बुध एवं समाज में प्रतिष्ठित होगी लोकीषणा लोक मान द्वारा प्रशंसित हवा यहाँ कालेन विसृजत समय आसिले कालक्रमे स्वर्गादि भोग बोध नष्ट हो जाए एपरी विवेक विचार जागृत करने द्वारा लोकीषणा त्याग करदे उचित
ଲୋକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେବା ଏ ଲୋକେଷଣା ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁତ୍ରେଷଣା ବିତ୍ତେଷଣା ଲୋକେଷଣା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ପାଇବା ଏଷଣା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବିତ୍ତୀଷଣା ଲୋକେଷଣା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ ଲୋକେଷଣା ତ୍ୟକ୍ତ ଈଷଣା ସର୍ବେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଜୁଃ ଧୀରାଃ ତପୋବନମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଗ୍ରହ କରି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରି ପୁତ୍ରୀଷଣାକୁ ଦୂର କଲା ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ନ୍ୟାୟୋପାର୍ଜିତ ଶୁକ୍ଳ ଟଙ୍କା କଳା ଟଙ୍କା ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଧଳା ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ ନ୍ୟାୟୋପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ହେଇଗଲା ତାକୁ ଯଜ୍ଞ କର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଉପାର୍ଜନକୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗେଇଲ ତାପରେ ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋଟେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଏକୁଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଜଗତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଲଗେଇବ ଏବଂ ଏ ଈଷଣା ସମୂହକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଯଦୁ ସିଧା ତପୋବନକୁ ଯାଇକରି ତପସ୍ୟା କରିବ ଋଣୈଃ ସ୍ତ୍ରୀभिः ଦ୍ୱିଜः जातु देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्रीः तानि अनिस्त्यज्य त्यजनं पतेत् हे समर्थ वसुदेव ऋणैः स्त्रीभिः द्विजः जातः ऋण आमर पांचुटा पितृऋण देवऋण ऋषि ऋण जनसाधारण को आम ऋणी नृ ऋण तेणु ये प्रकार हो गोटे कौन रोचे पांचुटा ऋण एथु मुक्ति हवा भी दरकार तो से पाँच से पाँच को छाड़ तीन टा देवता पितृ एवं ऋषि ये तीन ऋण देवता ऋषि पितृंकर स्वभावे ऋणी ये शरीर यह न शुचि धर्म छाड़ी मले न रोके थाती पड़ी निर्मल धर्म यज्ञ कले देवता ऋण सुखे सुझे देवता ऋण सुझे भले विद्या पठन कले जान निश्चय सुझंती ऋषि ऋण पुत्र पौत्र जात हेले पितृक ऋण सुझे भले तीन टा ऋण प्राधान्य देले नृ ऋण जनसमूह ठार ऋणी कारण घरटा आम आम किसी उठिया करने पैसा देले छाड़ जितने कथा नहीं किंतु लोक आसी काम कले अनेक लोक साहाଯ୍ୟ घर टंका देल से अलग कथा आसिक कम कले जहाँफल ना हबार प्रश्न ना तेणु ऋण मुक्ति अन्य आम भी साहय करवा ए प्रकार सब ऋण मुक्ति आग दरकार ऋण मुक्त नहला पर्यंत साधना कौन करो भगवान कहीं तुमको मिले
ଯଜ୍ଞାଧ୍ୟୟନ ପୁତ୍ରୈଃ ତାନି ନିସ୍ତ୍ରୀଜ୍ୟ ତ୍ୟଜନ ପତେତ୍। ତେଣୁ ଏ ତିନି ଋଣ ନିହାତି ମୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ତିନିଟା ଋଣ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଭାଗବତରେ କହିଲେ, 5 ଋଣ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। 3 ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ଦେବତା, ଋଷି ଏବଂ ପିତୃ। କହିଲେ ଦେବ ଋଣରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବ ନା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଆପ୍ତବିତ୍ତେନ ଶୁକ୍ଲେନ ବିତ୍ତେନ। ଚୋରି କରିକିରି ମିଛ କହିକିରି ଟାଉଟରି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଯଜ୍ଞ କରି ସେ ଯଜ୍ଞର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ଳ ଧନ, ଟଙ୍କାଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ, ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଧୋଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ପରିଷ୍କାର ଟଙ୍କା, କଳା ଧନ ହେଇନଥିବ। କଳା ଧନ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କରିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଭଗବାନ ଆଦୌ ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ। ଧଳା ଧନରେ କର, ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ। ତେଣୁ ସଚୋଟ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ଆଣି ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଖୁସି ହେବେ। ଦେବତା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି। ଋଷି ଋଣ ହେଲା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅନେକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ବାଟ, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋଷି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ। ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ କେମିତି ନା, ପୁଅ ନାତି ଏସବୁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଲେ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ 3 ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସଂସାରରୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରହ, ମୁକ୍ତି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେବେ କ'ଣ? ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ା କରିକିରି ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଋଣୀ ଥାଇକିରି ମୁକ୍ତି ହେବ କେମିତି? ଋଣମୁକ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବସୁଦେବଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ତାହେଲେ କୋଉ ଋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଝିଛି ନା, ତୁମର ପିତୃ ଋଣ ସୁଝିଗଲା। କାରଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଛି, ଓ ତାକୁ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି, ସିଏ ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି। ଋଷି ଋଣରୁ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛ, ତେଣୁ ଋଷି ଋଣରୁ ବୋଧେ ମୁକ୍ତି। ଖାଲି ଦେବ ଋଣଟା ତମ ପାଖେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କର, ଏଇଟା କହିବେ ବୋଧେ। ତୁମ ତୁ ଅଦ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାଭ୍ୟାଂ, ତୁମେ 2ଟା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ବହି ଋଷି ପିତୃ ମହାମତେ, ଋଷି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ। ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲଣି, ଯାହାଫଳରେ ଋଷି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ, ପିତୃ ଋଣ ମୁକ୍ତ, ବା ପୁଅ ନାତି ସବୁ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଦେବର୍ଣ୍ଣ ମୁଚ୍ୟ ନିରୁଣ ଅଶରଣୁ ଭବ। ଆଗ 3 ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭଗବତ ଶରଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଆରବିନ୍ଦର ଶରଣ ପଶିବ। ସେଠୁ ଯାଇକିରି ମୁକ୍ତିର ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼େ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ, ପିତୃ ଋଷି, ଦେବ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇନ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ପ୍ରଚୁର, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କରିନ। ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବତା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନିଅ। ବସୁଦେବ ଭବାନ ନୂନମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ପରମୟା ହରିଂ ଜଗତାଂ ଈଶ୍ୱରଂ ପ୍ରାର୍ଚ୍ଚଃ ସତତବାନ୍ ପୁତ୍ରତାଂ ଗତଃ। କହିଲେ হয় ବସୁଦେବଜୀ, ଭବାନ ନୂନମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ପରମୟା ହରିଂ, ଭକ୍ତିଭାବର ସହିତ ପରମୟା ଭକ୍ତ୍ୟା, ଭଲ ଭାବରେ ଭକ୍ତିଭାବର ସହିତ ହରିଙ୍କି ଚିନ୍ତନ କର। ଜଗତାଂ ଈଶ୍ୱରଂ, ଜଗତର ମାଲିକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ପୂଜା କର। ପ୍ରାର୍ଚ୍ଚଃ ସଯତବାନ୍ ପୁତ୍ରତାଂ ଗତଃ, ଆଉ ସିଏ ତମ ଘରେ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରମ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପରମୟା ହରିଂ ବାସୁଦେବ ଭବାନ ନୂନମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ପରମୟା ହରିଂ ଜଗତାଂ ଈଶ୍ୱରଂ ପ୍ରାର୍ଚ୍ଚଃ। ତୁମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସାରିଲଣି, କାହିଁକି ନା ଯତ୍ ବାନ୍ ପୁତ୍ରତାଂ, ସିଏ ତମ ପୁଅ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପରା, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ପୂଜା ବି ତମେ କରି ସାରିଲଣି, ତାଙ୍କ
ସେବା ଜନ୍ମରୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇକି ରେବଡ଼ କଲଣି। 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ବସୁଦେବ ତୁମ ଘରେ ତୁମର ପୁଅ ହେଇକି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଚାଲିଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରୀକୋବାଚ ଇତି ତଦବଚନ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବସୁଦେବ ମହାମନା ତାନ୍ ଋଷୀନ୍ ଋତିଜ ବବ୍ରେ ମୂର୍ଧନା ଆନମ୍ୟ ପ୍ରସାଦ୍ୟ ଚ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେବରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇନ ଆଉ 3ଟା ଋଣ ଭିତରୁ ଋଷି ଏବଂ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ବାସୁଦେବ ମହାମନା ବାସୁଦେବ ତାନ୍ ଋଷି ଋତିଜୁ ବବ୍ରେ, ସେଇ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ। ଋତୁଜ ମାନେ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାସାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇକିରି ହେଲେ ମୋ ଯଜ୍ଞ ତୁମେ କର। ते येनं ऋषयः राजन् मृता धर्मेण धार्मिकौ तस्मिन् अजायत क्षेत्रे मोक्षैः उत्तम कल्पकैः। तापर ते येनं ऋषयः राजन्, से ऋषि माने हे राजन सुखदेव कहते परीक्षित महाराज, से ऋषि मैंने यही प्रकार धर्मेण वृत्ता धार्मिकम, धर्मपूर्वक एपरी वर्ण कर धर्मेण वृत्ता धर्म भाव को देखिए ऋषि मान को वर्ण कले यज्ञ कर्म। तेणु धार्मिक ऋषि मैंने कौन करे, तस्मिन् जाजयन क्षेत्रे से रहीकि वसुदेव यज्ञ कले से कुरुक्षेत्र मक्षी उत्तम कल्पकी अति उत्तम सामग्री युक्त यज्ञ संपन्न कले। पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र आउ सियाड़े द्वारक फार जाना से पवित्र तीर्थस्थान कुरुक्षेत्र रे यज्ञर आयोजन कले। तद दीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्सजः स्नातः सुवाससः राजन् राजानः सुष्ठुरं कृतः। कहले तद दीक्षायां प्रवृत्तायां वसुदेव यज्ञ दीक्षा ग्रहण करने पर यदुवंशी माने स्नान करी सुंदर वस्त्र पद्ममाला धारण कले। तत् दीक्षायां प्रवृत्तायां दीक्षा प्रवृत्त हो जाते यज्ञ लिखित हो जाते वृष्णय माने यदुवंशी माने पुष्कर सज स्नान करी सुंदर वस्त्र परिधान कले, पद्ममाला को बेकार लंबाइले, सुवास राजान भल कि अलंकार वस्त्र लगे पद्ममाला पिंधि पाट वस्त्र पिंधि गाधी सब सब जाकि यज्ञ कर्म लगे। तद महिष्य मुदिता निष्कंठ सुवास राजा माने वस्त्रभूषण सुंदर रूप सुसज्जित हो खाली वसुदेव कले कि सब राजा यदुवंशी माने स्नान कर यदुवंशी माने राजान राजान यदुवंशी माने कथा रजा आस्ते विभिन्न आड़ू जो यज्ञ चलो से रही वेशभूषा पिंधिकी सब अलंकार पत्र लगे सज्जित होगले। तहन महिष्यश्च मुदिता निष्कंठ सुवाससा दीक्षा शाला उपाजग्मुः
आलिप्ता वस्तुपाणीय से जो राजा मैंने अन्य राजा मैंने जो थे से पत्नी मैंने आनंदित हो स्नान करी पाट परिधान करी निष्कपंठ्या बेगे सुनाहार सब पकई अलंकृत हो दीक्षाशाला उपाज गुहू आलिप्ता वस्तुपाणय से यज्ञ दीक्षित भाव प्रस्तुत हो अन्य राजा मैंने एवं किसी उपाय न माने उपडौक न भेटी हाथ में धरिकी यज्ञशाला पहुँचीगले नेदु मृदंग पट शंख भेया नकादय नृतु नट नर्तक्य तुष्टुभु श्रुतवागला जगु सुकंठ्य गंधर्वा संगीत सह भर्तृका तारे कौन बाजा सब वाद्य मृदंग पट शंख भेरी आनप दुदुही नृतु नट एवं नाटुआड़ी नाटुआ नाटुआड़ी सब खुशी नृतु नाटक करने लगे सुप्त माधव मागध बंदी एमाने स्तुति पाठ कले जगु सुकंठ्य गंधर्वा गंधर्व्य गंधर्व पत्नी माने उत्तम कंठरे गीत बोलिया लगे सहभर्तृग्रा गांधर्वी माने निजर पत्नी पति गंधर्व मान सहित मिसिकी इे चलला गीत गीत नृत्य वाद्य स्तुति पाठ बहुत कथा चलला तब अभ्यसिंचन विधिवत विधिवदत्तमभ्यक्त मृत्युज पत्नी भी अष्टादश भी सोमराज विवुडुहि 18 पत्नी वसुदेव प्रथमे वसुदेव प्रथमे आखि अंजन देह लवणी लगाइले लवणी गुड़े देह लवणी आखिरे कलर लगी तापरे प्राचीन काल रे चंद्र को जेपरी नक्षत्र मान सहित अभिषेक करा ऋतुज माने वसुदेव को सेपरी देवकी आदि 18 जन पत्नी सहित महाभिषेक विधि अभिषेक करें स्नान करने वसुदेव मात्र 18 पत्नी थे तेरे 18 पत्नी सहित वसुदेव को देहमंड सब लवणी बड़ाला अभिषेक करें किए ऋषि माने सोमराज विवुडुहि तारका मान सहित चंद्र को जो अभिषेक करा जाए सेमती वसुदेव को 18 पत्नी सहित अभिषेक करेले तान अभिषिंचन विधिवत अक्तमभ्यक्तम मृत्युज पत्नी भी 18 भी ताभि दुकुल बलय हारो नुपुर कुंडल षोलंकृता विभव दीक्षित अर्जुन संवृत यज्ञ दीक्षित हो वसुदेव मृगचरण धारण कले किंतु पत्नी माने सुंदर सुंदर शाढ़ी कंकण हार सब अलंकार पत्र मंडित होकर आभूषण परिधान करी वसुदेव पत्नी मान सहित बड़ सुंदर देखागले वसुदेव मृगचरण पिंधे किंतु राणी मैंने पाट फाट पिंधि अलंकृत होकर वसुदेव सहित
ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ତସ୍ୟ ଋତ୍ୱିଜः ମହାରାଜ ରତ୍ନ କୌଶେୟବାସ ସହ ସହଦସ୍ୟାଃ ବୀର୍ୟଜୁସ୍ତେ ଯଥା ବୃତ୍ର ହଣୁଧ୍ୱରେ तस्य तस्यर्तिजः महाराज कौचंती सुखदेव हे परीक्षित महाराज तृतीय माने जाकी ब्राह्मण माने रत्न कौशेयवास कषाय वस्त्र परिधान कले शरीर अलंकार मंडित होला सदस्या बीर्यजुस्ते यथा वृत्रहणु अध्वरे रत्न संचरित आभूषण तो पांडवस्त्र प्रधान करी सुशोभित थे किए खाली वसुदेव राणी मैंने बेशभूषा से कथा नुह ब्राह्मण मैंने सी पाठ फाट पिंधि अलंकृत हो शोभमान हेले तदा रामस्य कृष्णस्य स्वै स्वै बंधुभि अन्वित रेजतु सुते दारी जीवेशौ सुविभूति तदा रामकृष्ण कहे समस्त वेशभूषा ना सी भी वेशभूषा किंतु तदा रामस्य कृष्णस्य राम एवं भगवान कृष्ण स्वी स्वी बंधु निज निज बंधु बांधव मान सहित अन्वित बंधु बांधव सहित युक्त होकर रेजतु सो सुते निजर पुत्र माने दारी पत्री माने दारी जीवेशौ निजर पुआ स्त्री सब समस्त सहित मिसी भगवान कृष्ण कृष्ण राम दुहे वेशभूषा होकर शोभनीय हेले इजे अनुयज्ञ विधिना अग्निहोत्रादि लक्षण प्राकृति वैकृति यज्ञ द्रव्य ज्ञान क्रिया क्रियेश्वर द्रव्य ज्ञान एवं क्रिया ईश्वर कहले वसुदेव प्रत्येक यज्ञ ज्योतिषोम दर्श पौर्णमास आदि प्राकृत यज्ञ सौरसूत्रादि वैकृत यज्ञ एवं अग्निहोत्रादि अन्यान्य यज्ञ द्वारा इजे अनुयज्ञ विधिना अग्निहोत्रादि लक्षण प्राकृति वैकृति गोटे प्राकृत यज्ञ गोटे वैकृत यज्ञ प्राकृत यज्ञ है ज्योतिष दर्श पौर्णमास सौरसत्र हूँ वैकृत यज्ञ प्रकार दी प्रकार यज्ञ कर अग्निहोत्रादि अन्यान्य यज्ञ द्वारा द्रव्य क्रिया तत् विषयक ज्ञान स्वामी विष्णु भगवान को आराधना करे यज्ञ तो भगवान यज्ञ नारायण खुशी करने तेणु बर्तमान समस्त वेशभूषा ब्राह्मण मान पाठ अलंकार दिगला सब वेशभूषा यज्ञ कर्म आरंभ कले जो यज्ञ भगवान विष्णु को पूजा कर अथ ऋतिभ्य अददात काले तथा म्रातम स दक्षिणा षोलंकृतिभ्य अलंकृत्य गोरु गो भू कन्या महाधना यज्ञ सदा जो ऋतिभ्य अददात
କାଳେ ଯଥା ମନାତଂ ସ ଦକ୍ଷିଣ। ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପରେ କଲେ କ'ଣ? ଯଥା ମନାତଂ ଅନୁଯଜ୍ଞಂ ବିଜନା। ରୁକ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଅଦାତ କାଳେ ଯଥା ମ୍ଳାତଂ ସ ଦକ୍ଷିଣା। ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା, ଯଥା ବିହିତ ଦକ୍ଷିଣା ଯେତିକି ଦେବା କଥା ସେ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପରେ ଷୋଳକୃତ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ୍ୟ, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାଠ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଥିଲେ। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଗାଈ, ଭୂମି, କନ୍ୟା ଏଇ ସବୁ ଦାନ କରାଗଲା। ଯଜ୍ଞ ପରେ ଗୋଟେ ଦାନ କରିବନି ଆଉ, ତେଣୁ ଦାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜାତାବଭୃତି ଚରିତ୍ୱାଦେନ ମହର୍ଷୟଃ ଶଶ୍ନୁ ରାମ ହୃଦେ ବିପ୍ରାହ ଯଜମାନ ପୁରସ୍ସରାଃ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା ପରେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ ମାନେ ଯଜ୍ଞାପ୍ତ ସ୍ନାନ, ଯଜ୍ଞ ସାରିକି ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତାର ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଗାଧେଇଲେ ସେଠି। ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପରେ ଯେମିତି କଳସ ଯାତ୍ରା କରିକିରି ପାଣି ଆଣିକିରି ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ସେମିତି ସେ କଳସ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଯାଇ ତାକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରି ଗାଧୁଆ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ହବ। ତା ନା ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ, ଯଜ୍ଞାନ୍ତ ସ୍ନାନ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରିଲା। ଶଶ୍ନୁ ରାମ ହୃଦୟ, କୋଉଠି ଦେଇକିରି ଗାଧେଇଲେ ନା ରାମ ହ୍ରଦରେ। ରାମ ମାନେ ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି 5ଟା ହ୍ରଦ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇକିରି ଗାଧେଇଲେ। ବିପ୍ରାହା ଯଜମାନ ପୁରସ୍ସରାଃ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଧେଇଲେ। ଯଜମାନ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବୁ ଯାଇକିରି ରାମ ହ୍ରଦରେ ଗାଧେଇଲେ। ତାପରେ ସ୍ନାତଃ ଅଳଙ୍କାର ବାସାଂଶୀ ବନ୍ଦୀଭ୍ୟ ପଦାତ୍ ତଥା ସ୍ତ୍ରିୟଃ ତତଃ ଷୋଳକୃତଃ ବର୍ଣ୍ଣାନାଶ୍ୟୋଭ୍ୟୋଗୋନ୍ନେନ ପୂଜୟତ। ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ ଅଶ୍ୟୋଭ୍ୟ କହିଲେ ସ୍ନାତଃ, ସମସ୍ତେ ଗାଧୁଆ ପୂଜା କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲେ। ବନ୍ଦୀଭ୍ୟ ପଦାତ୍ ତଥା ସ୍ତ୍ରିୟଃ, ବନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ସବୁ ଦିଆହେଲା। ନିଜେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁକୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କଲେ ନା, ବହନା ନାହିଁ। ଶୋଭ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କୁକୁର ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କୁକୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁନ୍ ସଦାରାନ୍ ସସୁତାନ୍ ପାରିବରେହେଣ ହୁୟସା ବିଦର୍ଭ କୌଶଳ କୁରୁନ୍ କାଶୀ କେକୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାନ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଥିରୁ ରଜାମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁନ୍ ସଦାରାନ୍ ସସୁତାନ୍, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ପରିବରହୀନ ହୁୟସା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଦିଆହେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ବିଦର୍ଭ କୋଶଳ କୁରୁ କାଶୀ କେକୟ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୃତି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ରଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦାନ କରାଗଲା। ସଦସ୍ୟା ଋତିକ ସୁରଗଣାନ ନୃ ଭୂତ ପିତୃଚାରଣାନ ଶ୍ରୀନିକେତନ ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ସନ୍ତ ପ୍ରଯଜୁ କର୍ତ୍ତୁ। ଋତିଜ ସୁରଗଣାନ ଦେବତା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋତୁଜମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଥା ଭୂତ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଚାରଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାକି ରୂପରେ ବହୁ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଯିବେ, ତେଣୁ ଯିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅନେକ ଭେଟି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଜ ପାର୍ଥା ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋଣ ପୃଥା ଯମୌ ନାରଦ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ସୁହୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବାନ୍ଧବା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ହେଲେ ବିଦୁର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀଷ୍ମ, ପାର୍ଥା। ପାର୍ଥା ହେଲେ ପୃଥାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ 5 ପାଣ୍ଡବ ଆଗ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଠାରୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ପୃଥା ଯମୌ। ପୃଥୁପୁତ୍ର ଯମ ମାନେ ଜାଣା ପିଲା କିଏ ସେ ନକୁଳ ସହଦେବ। ଏ ସବୁ ନାରଦ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, ନାରଦ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, ସୁହୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବାନ୍ଧବା। ଆଉ ସୁହୃତ ମାନେ ମିତ୍ର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁର ପରିଚର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଯଦୁନ ସୌହୃଦାତ କିର୍ଣ୍ଣଚିତ ସହ ସୁହୃଦ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆର୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜମା ହେଇଥିଲେ ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କିର୍ଣ୍ଣଚିତ ସହ ଚିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ମାନେ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତ, ତେଣୁ ଉଦାଳିଆ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଚିତ୍ତଟା କାଠ ପଥର ଭଳିଆ ନ ରହି ଟିକେ କୋମଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ବିଦାୟକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମୟଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଟିକେ ହେଲା। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଯଜୁ ବିରହ କୃଚ୍ଛେଣ ସୁଦେଶାନ ଚାପରେ ଜନା। ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ, ମେଳମାଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ। ବିଦାୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଜାଗାକୁ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ବସ୍ତାନ୍ତିକି ବନ୍ଧ। ତାପରେ ବସୁଦେବ ଅନ୍ଧସା ଉତ୍ତୀର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡୋରଥ ମହାନବମ ସୁହୃଦବୃତ ପ୍ରୀତମନାହାଙ୍ଗା ନନ୍ଦନ ଆହ କରେ ସୃଶନ। ବସୁଦେବ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହେଲା। 3ଟା ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ଋଷି, ପିତୃ ଏବଂ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଋଷି ଏବଂ ପିତୃ ଋଣ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଦେବଋଣ ବାକି ଥିଲା ଏବଂ ଦେବଋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଝିଦେଲେ। ମନୋରଥ ରୂପକ ଅର୍ଣ୍ଣବ, ତାଙ୍କର ମନୋରଥ ମାନେ ଅଭିଳାଷ ବା କାମନା ଥିଲା କେମିତି ଋଣ କରିବା, ଦେବତା ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବା, ସିଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେଇଗଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯଜ୍ଞ କରିକି ଋଣ ପାରି ହେଇଗଲେ। ସୁହୃଦବୃତ ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବସୁଦେବ
ନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ନନ୍ଦଙ୍ଗାହ ହାତରେ ହାତ ଧରିକି ନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ବସୁଦେବ ଉବାଚ ବୋଲେ ଭ୍ରାତଃ ଈଶକୃତଃ ପାଶଃ ନୃଣାଞ୍ଚ ସ୍ନେହ ସଙ୍ଗୀତ ତଂ ଦୁସ୍ତ୍ୟଜଂ ଅହଂ ମନ୍ୟେ ସୁରାଣାଂ ଅପି ଯୋଗିନାଂ। କହିଲେ ଭ୍ରାତଃ ଈଶକୃତଃ ପାଶଃ, ଭାଇ ନନ୍ଦ, ଇଏ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଏ କମ ବନ୍ଧନ, ଏ ଭଗବତ ସୃଷ୍ଟ। ଈଶକୃତ ପାଶଃ, ଈଶକୃତ ମାନେ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ରେ ବାପା। ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ କି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଇଏ ମୋର ତ ଆଉ ମୋର ରୂପକ, ମମତା ରୂପକ ଦୌଡ଼ିରେ ସବୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି କଲବଲ ହେଉଛେ। ଇଏ ଦୈବୀ ମାୟା ଆଉ। ପାଶଃ ନୃଣାଞ୍ଚ ସ୍ନେହ ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହାନୁଭୂତି, ସ୍ନେହ ଦେଣ ନେଣ, ଇଏ ବିରାଟ ବନ୍ଧନ। ତ ଦୁସ୍ତ୍ୟଜଂ ଅହଂ ମନ୍ୟେ, ତେଣୁ ଏ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁରାଣାଙ୍ଗ ବି ଯୋଗୀ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବା? ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ଆମେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା? ଦେବତାମାନେ, ଯୋଗୀମାନେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା? ତେଣୁ ଅସ୍ମା ସ୍ୱ ପ୍ରତିକଳ୍ପେୟଂ ଯତ୍ କୃତାଜ୍ଞେଷୁ ସପ୍ତମୈଃ ମୈତ୍ର୍ୟ ଅର୍ପିତା ଫଳା ବାପି ନ ନିବର୍ତ୍ତେତ କରିଚିତ୍। ଅସ୍ମା ପ୍ରତିକଳ୍ପେୟଂ, ଆପଣ ଆମ ପ୍ରତି ଅକୃତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ ମିତ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ମା ପ୍ରତିକଳ୍ପେୟଂ, ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନନ୍ଦଜୀ, ଆମେ ହେଲୁ ଅକୃତଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞ। ମାନେ ଆମର ତୁମେ କ'ଣ ଉପକାର ନ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପଚାରିନୁ ଭଲ କରି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମ ପଛରେ ଏଠି ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆସିକିରି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥ ପ୍ରବରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ତ ହେବ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଯତ୍ କୃତଜ୍ଞେଷୁ ସପ୍ତମୈଃ, ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ତମ ପାଇଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ। ତଂ ଦୁସ୍ତ ମୈତ୍ର୍ୟ ଅର୍ପିତା ଫଳା ବାପି ନ ନିବର୍ତ୍ତେତ କରିଚିତ୍। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କଦାପି ଶୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିଏ? ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର କି ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇପାରିବୁ? ଆମର ଏହି ମୈତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କଦାପି ତୁଟିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କୃତଜ୍ଞ, ଆମେ ହେଲୁ ଅକୃତଜ୍ଞ। ତଥାପି ଅକୃତଜ୍ଞ ଆମ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଇଏ ଏକଦମ ଚମତ୍କାର, ଏବଂ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ମୈତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କଦାପି ତୁଟିବାର ନୁହଁ। ଏ କଥା ବସୁଦେବ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଏ ତୁଟିବନି କେବେ ହେଲେ ନା ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ ଅକଳ୍ପାଚ କୁଶଳମ୍ ଭ୍ରାତର୍ଭୂ ନାଚରାମହି ଅଧୁନା ଶ୍ରୀମଦାନ୍ଧାଖ୍ୟା ନ ପଶ୍ୟାମଃ ପୁରଃ ସତଃ। ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟି ସର୍ବଦା ଅତୁଟ ରଖିବେ। କ'ଣ କହିବି ଭାଇ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା, ଏଠି ରଖିଦେବା। ଆମେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ ଅକଳ୍ପାଚ୍ଛ କୁଶଳମ୍ ଭ୍ରାତଃ ଗୋ ନାଚରାମହି। ମୁଁ ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିଲି, ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି? କିଏ? ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ, ଅଧୁନା ଶ୍ରୀମଦାମ ଧାକ୍ଷା। ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ, ହଁ ସରିଲେ, ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାରିଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ରାଜଭୋଗ ଆସିଗଲା। ରାଜଭୋଗ କରିକିରି ନ ପଶ୍ୟାମହ ପୁରସ୍ତଃ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦଶା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆମେ ଧନ ସମ୍ପଦର ନିଶାରେ ମତାନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିକି ତ ବି କିଛି କରିନି, ଏବେ ମତାନ୍ଧ ହେଇଗଲି। ଟଙ୍କା ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସବୁ ମିଳିଯିବା ଫଳରେ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ତମକୁ ବି ପଚାରି ପାରିନି। ଏ କଥା ବସୁଦେବ କହିଲେ। ମା ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀ ଅଭୂତ ପୁଂସ ଶ୍ରେୟସ୍କାମସ୍ୟ ମାନଦ। କହିଲେ, ହେ ମାନଦ, ମାନମ ଦଦାତି। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେ ହେଲେ ମାନଦ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ରାଜ ସମ୍ପଦ ନ ମିଳୁ। ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜ ସମ୍ପଦ ମିଳିଲେ ବଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମା ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀ ଅଭୂତ ପୁଂସ, ଏ ରାଜ ସମ୍ପଦ, ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ। ଶ୍ରେୟସ୍ କାମସ୍ୟ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ଯିଏ ଶ୍ରେୟସ୍ କାମ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କି ରାଜ ସମ୍ପଦ ନ ମିଳୁରେ ବାପା, ମିଳିଲେ ଭାରି ଗୋମାଳ। ସ୍ୱଜନାନୁତ ବନ୍ଧୁରୁ ବା ନ ପଶ୍ୟତି ଜୟାନ୍ ଭଦ୍ରକୁ। ସେ ରାଜ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ରାଜ ସମ୍ପଦ ନ ମିଳୁ। ଏ କଥା ବସୁଦେବ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ। ଥାନ୍ତୁ, କାଲି ଦେଖିବା। ତଥାପି ଅଧ୍ୟାୟ